Hello my dear kids, good morning to all. Welcome to our online class of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. I am your Smita Miss. How are you kids? Hope everyone is fine and safe. Right children? Yes. In our last class, we revised letter A and B. Right? Now, today we are going to revise the next two letters. After A and B, what is the next letter children? Yes, it is C and D. Now, look here. What is this children? Which letter is this? Are you able to identify? Yes, what is this? This is capital letter C and this is small letter c, right? And after C, what is the next letter? Yes, it is D. This is capital letter D and this is small letter d, right? Yes. So, now we will do some activity based on C and D, okay? We will revise it. So, what you should do? You should take your literacy skill book page number 34. See children, literacy skill book page number 34. Are you able to see? Now look here, kore pictures തന്നിട്ടുണ്ട്. What you should do? Name each picture എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓരോ പിക്ചറും നമ്മളോട് നെയിം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Name each picture, then match it with the first letter of its name. Name ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? First letter വരുന്നതിലേക്ക് match ചെയ്യണം. Okay? Now see the first picture. What is this? നമുക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? എന്താണിത്? Carrot, right? So what is the first letter for carrot? K, carrot. So which letter it will come? K. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ലെറ്റർ ആണ്? It is C. C for carrot. Right children? Yes. Now see the next picture. ഇതെന്താണ്? നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ കളിക്കണതാണ്. എന്താണിത്? Drum, right? What is this? Drum. Drum. So which letter is the first letter? ഏതാണ് ഡ്രമ്മിൻ്റെ first letter? D, right? So where is D? Yes, here ഒരു D ഉണ്ട് അല്ലേ? So draw a line to D, right? Now see the next one. ഇത് എന്ത് പിക്ചറാണ്? ഇതെന്ത് പിക്ചറാണ്? കേക്ക്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? കേക്ക്. നൗ K. ഏത് ലെറ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ? വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഫോർ കേക്ക്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് C, റൈറ്റ്? നൗ C, K, C. So this is C, right? Now see the next picture. What is this? ഇതെന്താണ്? ഒരു അനിമലാണ്. ഏത് അനിമലാണിത്? Donkey. What is this? Donkey, right? Donkey. D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? D, right? So you should draw a line to D. Okay? Are you able to do children? എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലേ? Very good. Now turn next page. എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Look at the picture. ആദ്യം പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then എന്താണ്? Write C or D in the circle. What you should do children? Picture identify ചെയ്തിട്ട് അത് ഏത് ലെറ്ററിനാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യണത്. ഇതിപ്പോൾ C കൊണ്ടാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? C എഴുതണം. D കൊണ്ടാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D എഴുതണം. ഓക്കെ? Now see the first picture. ഇതെന്താണ്? Clock, right? What is this children? Clock. K. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ലെറ്റർ വരിക? C. So you should write C. Okay? Now see the next one. What is this? ഇതെന്താണ്? Yes, it is duck, right? So which letter it is beginning? First letter എന്താണ് ഡക്കിൻ്റെ? D. Very good. So you should write D. Now see the next one. Next picture എന്താണ്? Deer, അല്ലേ? So what is the first letter for deer children? First letter എന്താണ്? Yes, it is D. Very good. Now see here, ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്താണ്? What is this?
ഡസ്റ്റ്ബിൻ ആണ്. ഡസ്റ്റ്ബിൻ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യാന്നറിയില്ലേ? നമ്മൾ വേസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇടുന്നത് ഇതിനകത്താണ്, ഡസ്റ്റ്ബിനകത്താണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ? ഇറ്റ് ഈസ് ഡി. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഇതെന്താണ്? കേക്ക്. കേക്ക്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ? ഇറ്റ് ഈസ് സി, റൈറ്റ്? സോ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് സി. നൗ സി ഹിയർ, ഇതെന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ചിൽഡ്രൻ? ദിസ് ഈസ് എ cup, right? So what is the first letter beginning? ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ? ഇറ്റ് ഈസ് സി, റൈറ്റ്? നൗ ഇവിടെ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഒരു ഡോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഫോർ ഡോൾ ചിൽഡ്രൻ? ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഡോളിൻ്റെ? ഡി, റൈറ്റ്? യെസ്. ഇവിടെ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ക്യാരറ്റ്, റൈറ്റ്? So what is the first letter for carrot? Carrot in the first letter endana? Yes, very good. Endana? C. Right children? Yes. So you should practice this in your home. Okay children? Now today we are going to go to the next topic. So where did we stop children last class? ഏത് letter ആണ് നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചത്? We learned the letter എച്ച് അല്ലേ? എച്ച് കൊണ്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കി. സോ ആഫ്റ്റർ എച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ? എച്ച് കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താണ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഐ, റൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ? യെസ്. നൗ ലുക്ക് ഹിയർ. ടേക്ക് യുവർ ലിറ്ററസി സ്കിൽ ബുക്ക്, പേജ് നമ്പർ 60. Can you see? Literacy skill book, page number 60. Now see here, the letter ആണ്. Can you see which letter is this? This is letter I. Which letter children? This is capital letter I, and see here, this is small letter I. Okay, capital letter I and small letter I. Now see here, so many pictures are there, right children? അപ്പോൾ എന്താണിത്? Do you know what is this? This is ink. Do you know where do we use ink? Ink എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യണത് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? Why do we use ink children? എഴുതാൻ ഇങ്ക് പെന്നുകൊണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ പെന്നുകൊണ്ട് എഴുതില്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത്? ഇങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതണത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ചിൽഡ്രൻ? ദിസ് ഈസ് ഇങ്ക്. ആൻഡ് ഈ ഇതിനെന്താ പറയുക? ഇങ്ക് ഏതിനകത്തായിരിക്കണത്? ink pot. Okay, ink pot, and inside the ink pot എന്താ ഉള്ളത്? ink. Okay, what is this children? ഇതെന്താണ്? igloo, right? What is this? igloo. And what is this? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്താണിത്? ഐസ്ക്രീം, right? You all like to eat അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമല്ലേ ഐസ്ക്രീം? So what all are the pictures here? Ink, ink pot, igloo and ice cream അല്ലേ? സോ പിന്നെന്താണ്? നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് കുറേ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻസെക്ട്സ്? എന്തൊക്കെയാണ്? മോസ്കിറ്റോ വരും, ഉറുമ്പുകൾ വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ്? ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് അല്ലേ? അത് ഏത് ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്? ദാറ്റ് ഓൾസോ ബിഗിൻ വിത്ത് ലെറ്റർ ഐ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഐസ് ക്യൂബ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഐസ് ക്യൂബ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഐസ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിക്കും അല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ? അപ്പോൾ അതെന്താണ്? അതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ഏത് ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ്? ഐ. ഓക്കെ കിഡ്സ്, നൗ വി വിൽ ഡു സം ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു സീ ഹിയർ? ഇതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഒരു ക്രയോൺസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം. ഓക്കെ, നൗ കളർ ദ ബോക്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഐ. കണ്ടോ, കുറേ ബോക്സസ് ഉണ്ട്. ഈ ബോക്സുകളിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ലെറ്റർ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ലെറ്റർ? വിച്ച് ലെറ്റർ ഡിഡ് വി ലേൺ ചിൽഡ്രൻ? വി ലേൺ ലെറ്റർ ഐ. സോ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു? യു ഷുഡ് കളർ ഓൾ ദ ബോക്സസ് വിച്ച് ഹാവ് ഐ. ഐ ഉള്ള ബോക്സസ് ഒക്കെ കളർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്താ വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ വിൽ യു ഡു ഇറ്റ്? സോ സീ ഹിയർ, ഇവിടെ ഉണ്ട് ഐ, പിന്നെ എവിടെയാണ്? ഇതവിടെയൊക്കെ ഐ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ ഉള്ള ബോക്സ് മുഴുവൻ
കളർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പിക്ചറാണ് വരുന്നതെന്ന് മിസ്സിന് പറഞ്ഞു തരണം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നൗ ടേൺ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ദ സ്ട്രോക്ക്. എന്താണത്? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഐ എഴുതേണ്ടതെന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോക്സ് ആണ്. സോ സീ ഹിയർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് ഐ എഴുതേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ, ദെൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ ആൻഡ് വൺ മോർ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ. ഓക്കെ കിഡ്സ്, നൗ സീ ഹിയർ മിസ് കാണിച്ചു തരാൻ ബോർഡിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഐ എഴുതേണ്ടതെന്ന് നോക്കൂ. ഫസ്റ്റ് എന്താ എഴുതണ്ടേ? സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? മേലൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ, താഴെ വൺ മോർ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ദിസ് ഈസ് ലെറ്റർ ഐ. ഐ വിൽ ഷോ യു അഗെയിൻ. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ, then sleeping line, down one more sleeping line. This is capital letter I. Now see here. കണ്ടോ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഡോട്ട്സ് കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. സി ഹിയർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ, ദെൻ റെഡ് ലൈനിലൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ, താഴെ ബ്ലൂ ലൈനിൽ വൺ മോർ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ. When you are writing, you should see that it do not come down of the blue line. Okay, ഈ ബ്ലൂ ലൈനിൻ്റെ താഴേക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. Okay kids, and you can practice here. After capital letter I, see here എന്താണ്? Small letter I. What is this children? Small letter I. Now see here how to write small letter I. It is ഒരു ബ്ലൂ ലൈനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴത്തെ ബ്ലൂ ലൈനിലേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് വയ്ക്കണം, കുത്തു വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ചിൽഡ്രൻ? ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ. സി ഹിയർ വൺസ് മോർ. മേലത്തെ ബ്ലൂ ലൈനിൽ നിന്ന് താഴത്തെ ബ്ലൂ ലൈനിലേക്ക് പോയി ഡോട്ട്. ഓ, it is small letter I. Okay children, so you can practice here. Now see here എന്തൊക്കെ pictures ആ തന്നിരിക്കുന്നവര്? This is ice cream and this is igloo, right? What is this? Igloo and ice cream. ഇവിടെ എന്താ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ I and small letter I. See here also capital letter I and small letter I. Okay children, now turn next page. What is this? എന്താ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Which picture name begin with letter I? ഏത് പിക്ചർ നെയിമാണ് ലെറ്റർ I എന്ന് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്? Write the big and small letter. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്, നൗ സീ ഹിയർ ഇതെന്താണ്? ഐസ്ക്രീം. റൈറ്റ്, സോ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് വിച്ച് ലെറ്റർ? ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ലെറ്റർ ഐ. റൈറ്റ്, സോ ഹിയർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ. സീ ഹിയർ ഇതെന്താണ്? ഇതെന്താണ്? ഇത് ജാക്കറ്റാണ് അല്ലേ? ഇത് ഐ കൊണ്ടാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്? അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നൗ സീ ഹിയർ ഇതെന്താണ്? ബലൂണാണ് അല്ലേ? സോ ബലൂൺ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഐ കൊണ്ടാണോ? അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒന്നും എഴുതണ്ട. നൗ സീ ഹിയർ ഇതെന്താണ്? ഐസ് ക്യൂബാണ് അല്ലേ? യെസ്. സോ ഐസ് ക്യൂബ് ഏത് ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്? സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ലെറ്റർ ഐ. സോ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ. Okay, and here what is this? Then the picture ink pot alle. So which letter it is starting? It begins with letter I. So capital letter I and small letter I. Okay, now see here ഇതെന്താണ്? ഇത് കളിക്കണ യോയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഐ കൊണ്ടാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ? അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും
ചെയ്യാനില്ല. ഓക്കെ, we should write these things. Okay kids, so in our last class which letter did we write in our notebook? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഏത് ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്? we wrote letter G, right? so after G what is the next letter? എന്താണ് G കഴിഞ്ഞ next letter എന്താണ്? it is H, right? so today we will see how to write letter H in our 4-line notebook. Okay, now see here, എങ്ങനെയാണ് എഴുതണ്ടേ? look here children, look at the board. എങ്ങനെയാണ് H എഴുതുക? ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ. ഓക്കെ, one more standing line and a sleeping line. Okay, what is this? This is letter H. Right, I'll show you again. Standing line, one more standing line and a sleeping line. Okay, now how to write small letter H? This is capital letter H, right? now small letter H എങ്ങനെ എഴുതുക? again one standing line. ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് should go up and bend and come down. Okay, this is small letter H. look again, standing line, don't take your pencil, go up to the first blue line, bend and come down. Okay, now see here, നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേന്ന് കാണിച്ചു തരാം മിസ്. ഫസ്റ്റ് വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു, യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഡേറ്റ്. നിങ്ങൾ ഏത് ദിവസമാണ് എഴുതണത് ആ ഡേറ്റ് മേലെ എഴുതണം. ദെൻ ഡ്രോ 2 lines using scale. Okay, then you should write capital letter H and small letter H, capital letter H, small letter H, capital letter H and small letter H. Okay, after writing what you should do? എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? You should take photo and send it to me. So children, what did we learn today? നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? We learned to write letter H in our 4-line notebook and we also learned the next letter എന്താണ്? It is I. The pictures beginning with letter I. Right children? Practice well. See you in next class. Bye bye.